chanting of slokas. Now I would like to invite Nagajashvika, Ishvita, Jahnavi, Kruvika, Ishvita to come over the dais. I am studying PP2. మనం ఏబడి ప్రారంభించిన విఘ్నములు లేకుండా ఉండాలి అంటే విజ్ఞానిపతి అయిన వినాయకుడిని ప్రార్థించాలి. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం బాగా జరగాలని మరి వినాయకుడిని ప్రార్థిద్దామా? వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు దేవా సర్వకార్యేషు సర్వదా. Hi, good evening all of you. My name is Ashvita. I am studying PP2. Namasya Varadeva
PP2. గురువును మించిన దైవం లేదు. గురుని పతితమ గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. I'm studying PP. ఉద్యానవనాన్ని ఏం చేయాలి? భగవంతుని చూడాలి. మరి భగవంతుడు ఎక్కడున్నారో చూద్దామా? లక్ష్మి కరవత్రే సరస్వతి కలమూలే సరగౌరి ప్రభాతే కరదర్శన. I am PP2. Today I will tell మనమేమైనా ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా తింటే అది భగవంతుడికి సమర్పిస్తే దాని వాటి వస్తుంది. మనం తినేటప్పుడు ఏం చదవాలో తెలుసుకుందామా? Now our program starts. Vedita, Mihira, Mahalakshmi, Nihira, Anvita to come over the dais and start the performance. से दुनिया के राज खुलते दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। धोखे से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।
जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे onto the stage. The participants. Encourage them with your claps. Vishna. Chaturbeda vinutam, loka viditam, adi kavivam.
परीक्षा युवलिकी परीक्षा श्रीरामुनि भार्य का शील परीक्षा अयो निज की यवनिज का अग्नि परीक्षा दशरथुनि कुंडलिका धर्म परीक्षा जनकुनि कूतुरिका अनुमान परीक्षा रामुनि प्राणानिका जानकी देहानिका सूर्युनि वंशानिका ఈ లోకంలోకికా ఎవరికి పరీక్ష ఎందుకు ఈ పరీక్ష అక్కిలోకి దూకే అవమానముతో సతి అక్కిలోకి దూకే అవమానముతో సతి నిక్కుతే సిక్కుపడి సందేహపు జగతి అగ్నిహోత్రుడే పలికే దిక్కులు మారోగగా సీత మహావతి వ్రతని జగమే ప్రణమిల్లగా లోకులందరికీ సీత పునీతని చాటి వీకి శ్రీరాముడు ఆ జానకితో అయోధ్యకేగిన సకల ధర్మ సందీపుడు సీతా సమేత శ్రీరాముడు రామ 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 ఇటు తిరుగు Navisha and ఇటు. Akshara. ఇటు ఇది నాన్న రైట్ Now our speaker statement. Now I would like to invite our program chief guest, Sri Lankisetti Balaji Garu, to come. Thank you, sir. Now I would like to invite our gracing the stage today. Good evening everyone who are gracing the stage today. It's a great pleasure to have our guest Sri Lankisetti Balaji Garu here. Thank you for taking time to join and making this event special, sir. So I am here to give School Report of the Year 2024 and 25. Komaragiri Samskruti was established in 2022, inspired by the vision of Sri Komaragiri Chandrasekhar Garu, the esteemed principal of Sri Balaji Vidyalayam. As many of you know, Sri Balaji Vidyalayam has been one of the most successful institutions in our town, carrying a legacy of over 45 years. It has cultivated numerous visionary leaders and exceptional professionals. With Samskruti, we continue this tradition with a strong commitment to our tagline, Nourishing the Values. Our mission is to instill patriotism and respect for elders from an early age, shaping children into responsible and compassionate individuals. Today, we proudly operate in 2 cities with 3 branches. Our greatest strength lies in our parents, whose unwavering support and word of mouth recommendations helps us grow. Our dedicated teachers with their patience, talent and commitment are the backbone of our institution, ensuring quality education and character development for every child. Thank you for being a part of our journey with us. Every of our campuses spans 5,000 square feet of carpet area, offering spacious, air-conditioned classrooms designed for a comfortable learning experience. We prioritize cleanliness and hygiene, ensuring that our washrooms are clean twice a day for a safe and hygienic environment. Our new campus, inaugurated in October by Sri Kollu Ravindra Garu, Cabinet Minister of Andhra Pradesh, is a milestone we take a pride in. It stands as the largest play school campus in the district, setting a new benchmark in early education. Each of our 400 square feet classrooms is subjective specific and thoughtfully designed with vibrant colors to create an engaging and stimulating learning space for students. We have a dedicated indoor play area uniquely designed to offer an experience similar to high-end shopping mall play zones. Additionally, we have a separate activity room with a gallery-style seating area where students can observe and participate in various activities.
Our open spaces encourage children to explore and engage in physical activities with karate and yoga integrated into our curriculum to promote overall well-being. We also have a parents visiting room where they can sit back, relax and feel at home while their children learn and grow. At Samskruti, we are committed to providing an unparalleled learning environment that strengthens both academic and personal growth. So now we'll discuss about monthly activities. Every month we organize various activities that helps children learn, explore and grow in an engaging way. Starting from June, Saraswati Devi Puja, first step, lemonade day, sensory walk, movie day, fireless cooking, international yoga day, parents orientation. And in July, Doctor's Day. August, folk day, Independence Day, Raksha Bandhan, friendship day, Krishnashtami, Komaragiri Memorial Day, Telugu Bhasha Dinotsavam. September, Vinayaka Chauthi, Teachers Day. October, Atlatadi, new branch opening and Diwali. November, Children's Day. December, Christmas, Art and Craft Day, Soil Day, Winter Day. January, Sankranti celebrations, Rangoli competitions and Republic Day. February, Science Fair, Vasanta Panchami and Parents Orientation. March, Holi, Red Day and we are wrapping up with Graduation Day. Totally, how many we organized? Just can anyone say the number? So we organized 35 events in this year. Now we come to the achievements. We are very proud to say that our children participated in many competitions outside the school and won prizes. Starting with Rainbow Art Academy competition winners for coloring. Gold medal Aradhya, Kesavi, Akshara, Ishvita. Silver medal Sheshta. Winner for handwriting P. Sohika. Venkateshwara Bhakti Sangam Slokas competition winner. Navishna, Hetrik Hemansh, Rudransh, Ishvita, Venkatabhiram, Ishanvi. Marutu Academy coloring winner. Ishvita, Darshal Rutvik. Dattashram Slokas competition. Navishna, Poshita, Nagajashvitka. Congratulations to everyone once again. Keep up the good work and may you continue to achieve more success in the future. Praise and appreciate students by awarding those who achieve full attendance. This motivates them to be regular and committed to their learnings. Apart from this, we also conduct Montessori activities, gross motor skill activities, physical activities, brainstorming activity sessions as a part of a curriculum. These activities help children develop strength, coordination and critical thinking, ensuring their overall growth and development. To carry out all these activities successfully, we receive great support from our dedicated teachers and also our encouraging parents. Their involvement and cooperation play a key role in the children's learning and overall development. Now, sit back and enjoy and bless our little champs. Thank you so much. Thank you, madam. Now I request our director, sir, Mr. Komaragiri Santosh. లేకుండా పరిచయమైన పేరు లంకిసిట్ బాలాజీ గారు. సో ఆయన అవనిగడ్డలో 5 దాకా ఆయనకి పనున్నా సరే 6 o'clock కల్లా మనకు వస్తామని కమిట్ అయ్యారు. సో అలానే వచ్చారు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన చాలామంది పేరెంట్స్ కొంతమంది వాళ్ళ పిల్లలు డ్యాన్స్ చూడటానికి వస్తే మిగతా వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వెళ్దామని వచ్చారు. కానీ ఇక్కడ ఆ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ముందు మధ్యలో గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ అని పెడతాం. ఎందుకంటే దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఓన్లీ స్పెషల్లీ ఫర్ PP2. దాంట్లో కొంచెం మసాలా యాడ్ చేసినట్టు మనం ఈ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాం. సో PP2 వాళ్ళని కాన్వకేషన్ అయ్యేదాకా ఉండి మీ పిల్లలు డ్యాన్స్కో చూసిన తర్వాత వెళ్ళాలి. సో అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఈ ఇందాక మేడం స్కూల్ రిపోర్ట్ చదివిన ఇప్పుడు నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పిన దిస్ వాస్ ద ఓన్లీ స్టేజ్ వేర్ వీ కెన్ కన్వే టు ద పేరెంట్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్. ఇందా మేడం చెప్పినట్టు లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో వీ హ్యావ్ డన్ 22 యాక్టివిటీస్. దిస్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ 35 యాక్టివిటీస్. సో యాక్టివిటీస్ వైజ్ కూడా మేము పెరుగుతూ వెళ్ళాం. సో అది ఎప్పుడు చెప్పాలి అంటే ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ వీ హ్యావ్ ఈస్ ద కాన్వకేషన్ సెరమనీ. బికాస్ పోస్ట్ దిస్ దీంట్లో బయటికి వెళ్ళే PP2 వాళ్ళు ఉన్నారు, కొత్తగా జాయిన్ అయిన నర్సరీ వాళ్ళు ఉన్నారు, లేదా నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ గురించి ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ బేసికలీ ఫర్ దట్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కాన్వకేషన్. సో ఓవరాల్గా ఈ థర్డ్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఫర్ సంస్కృతి. బట్ ఫస్ట్ ఇయర్ మేము UKG పెట్టలేదు. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కాన్వకేషన్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మేము చెప్పినట్టే దిస్ బ్యాచ్ ఈజ్ వెరీ స్పెషల్ టు అస్ అండ్ క్లోజ్ టు హార్ట్. ఎందుకు ప్రతి బ్యాచ్కి అదేమా చెప్తాము అంటే ఈ బ్యాచ్ జాయిన్ అయినప్పుడు హార్డ్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ 40 to 50 స్టూడెంట్స్.
సో 40 to 50 ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు మా దగ్గర జాయిన్ చేశారు అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడో మా మీద ఒక నమ్మకం ఉంది. అది ఉన్న గుడ్ విల్ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే ఆ 40-50 మెంబర్స్ వల్ల మేము చేసిన యాక్టివిటీసో లేకపోతే బయట వాళ్ళకున్న అంబియన్స్ చూసో జాయిన్ చేసేది. సో వీళ్ళు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మోస్ట్లీ PP2 దాకా కంటిన్యూ అయ్యారు అంటే వాళ్ళు మా దగ్గర నర్సరీలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళే ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఉన్న బ్యాచ్ 28 స్టూడెంట్స్. ఈ 28 స్టూడెంట్స్లో 98% మెంబర్స్ దే హ్యావ్ జాయిన్ ఇన్ ద ఏజ్ ఎట్ ద క్లాస్ ఆఫ్ నర్సరీ. సో నర్సరీ నుంచి వాళ్ళు ప్రతి ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ స్కూల్ నుంచి వాళ్ళు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి ఫస్ట్ క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యేదాకా దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సంస్కృతి ఫ్యామిలీ. సో వీ హ్యావ్ ఎన్ సెపరేట్ బాండ్ విత్ దెమ్. సో చాలామంది దీంట్లో పేరెంట్స్ వై నాట్ కంటిన్యూ టిల్ క్లాస్ 1 అన్నారు. సో అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ది ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ టు నరిష్ టిల్ ఏజ్ 5. సో ఇప్పటిదాకా ఏజ్ గ్రూప్ 5 దాకా ఉన్న పిల్లల్ని మేము ఏవైతే రిసోర్సెస్ మేము ఇవ్వగలమో, ఏది మ్యాక్సిమం మేము యాక్టివిటీస్తో వాళ్ళని ఈ ఏజ్ సంబంధించి మేము బిల్డప్ చేయగలమో అవి చేసాం. సో మా ఫోకస్ అంతా 2 to 5 అనే ఏజ్ గ్రూప్లో ర్యాప్ చూసాం కాబట్టి సంస్కృతి అనేది స్టార్ట్ చేసాము. సో అదే ఫోకస్ మీద మేము వెళ్తున్నాము. సో దిస్ ఇయర్ హ్యాస్ బీన్ అండ్ రోలర్ కోస్టర్ ఫర్ అస్ యాజ్ వెల్. ఎందుకు అంటే ఒక టీచర్ PP2లో కావచ్చు, కాకపోతే ఏ రోజు ఏ పేరెంట్ వచ్చి కూడా పేరెంట్కి సిచ్యువేషన్ తెలుసు కాబట్టి దే నెవర్ క్వశ్చన్ డస్. ఎందుకు అంటే దే హ్యావ్ ట్రస్ట్ ఆన్ అస్ అండ్ ఆ ట్రస్ట్ మాకు తెలిసినంత మేము నిలబెట్టుకున్నామని ఆశిస్తున్నాము. ఎందుకంటే PP2 వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు కాబట్టి అప్పుడు తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఇయర్ the major support we came from the parents side, and also a special thanks to our in-charge teacher Subhi madam who has taken classes in these absent teachers timings. And దీంట్లో స్పెషల్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన ఒక పాయింట్ ఏమనుకున్నామంటే అబౌట్ ది అడ్మిషన్ ఆఫ్ grade 1. సో దీంట్లో many parents have already gone to other schools and have taken admissions. సో మీరు అడ్మిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు చూసే ఉంటారు, ఏం చూస్తుంటారు, మీరు ఏ స్కూల్ నుంచి వచ్చారు అన్నప్పుడు మీరు సంస్కృతి నుంచి వచ్చారంటే మీకు సెపరేట్ పేపర్ ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే సంస్కృతి సెట్ ద స్టాండర్డ్స్ వెరీ హై. మేము ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు మేము 1 to 100 నేర్పించాం. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత 100 తర్వాత పెట్టాం సంస్కృతి అంటే. సో తర్వాత ఇయర్ ఏం చేసాం 1 to 300 నేర్పించాం. సరిపోలేదు, 300 తర్వాత ఈ ఇయర్ ఏం చేసాం 1 to 500 నేర్పించాం నెంబర్స్. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత సంస్కృతి అన్న పేపర్లో ఏమొచ్చింది 501 నుంచి వచ్చింది. అంటే మనం వాళ్ళకి తగ్గట్టు స్టాండర్డ్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో వాళ్ళు మనం అందుకోవడానికి ఏం చెప్తున్నారు, మనం చెప్పిన దాన్ని కొనుక్కొని దానికన్నా పెట్టున్నారు. సో ఇట్స్ అన్ అప్రిషియేషన్ టు ద నాట్ టు ద స్టాఫ్, నాట్ టు ద స్కూల్, బట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ అండ్ దే హ్యావ్ పాస్డ్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామ్. సో మీ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఎగ్జామ్ ట్రాక్ చేశారు అంటే that is basically based on the efforts of the parents as well as the students, and majorly వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టు మలుచుకున్నారు కాబట్టి. For any degree ఇస్తామనో అది ఇస్తామని కాదు. వాట్ వీ ప్రామిస్డ్ యూ ఈస్ వీ ప్రామిస్డ్ ఫర్ గుడ్ మేనర్స్. వచ్చే లేవో చెక్ చేసుకోండి మీ పిల్లల్లో. వీ ప్రామిస్ ఫర్ గుడ్ మేనర్స్, వీ ప్రామిస్ ఫర్ సోషల్ బిహేవియర్, వీ ప్రామిస్డ్ యూ ఫర్ ఫుడ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్, and lastly we promised you for how to respect the nation and how to respect the elders. సో ఈ పాయింట్స్లో, ఈ 4 పాయింట్స్లో మీ పిల్లలకి ఏమొచ్చాయి అని చూడండి. నాకు తెలిసినంత వరకు మా పిల్లల్లో అందరికీ, మా పిల్లలు ఇన్ ద సెన్స్ సంస్కృతి పిల్లల్లో నాకు తెలిసి ఈ 4 బాక్స్లో అన్ని టిక్ కొట్టుకున్నాం మేము. సో అండ్ ద లాస్ట్ we give the second priority to the academics. ఎందుకంటే ఈ 4 ఎప్పుడైతే సక్రమంగా ఉన్నాయో అకాడమిక్స్ అనేవి వాతంతగా అవే వస్తాయి. సో గుడ్ మేనర్స్, సోషల్ బిహేవియర్, food habits, and respect our nation as well as the elders. So the next part, this is only for the critical job by in today's world. So దీనికి మనం పిల్లలకి ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో స్కూల్లో మేము ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళని మీరు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు, లేకపోతే వీళ్ళు మీరు రోల్ మోడల్ అలా మేము ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. వాట్ అవర్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్ ఈస్ మీరు కూడా ఇంట్లో వాళ్ళని ఎవరిని చూపించి రోల్ మోడల్ అని చెప్పొద్దు. ఎందుకు చెప్పొద్దు అంటే ఇంట్లో ప్రతి పిల్లవాడు వాళ్ళ నాన్నని చూసో వాళ్ళ అమ్మని చూసో కొన్ని క్వాలిటీస్ వాళ్ళు అలవాటు చేసుకుంటారు. అంటే వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు, యాజ్ అ ఫాదర్ని మదర్ని వాళ్ళు రోల్ మోడల్గా చూస్తున్నారు. సో ఆ రోల్ మోడల్ మీరు ఏ పని చేస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో అదే చేస్తారు. మీరు మా టీచర్ని వెళ్ళి అడిగితే మీరు ఇంట్లో కొట్టుకుంటున్నారా, లేకపోతే మాట్లాడుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఏమైనా కొత్త ఇల్లు కట్టుకున్నారా అంటే టీచర్ మొత్తం అన్ని విషయాలు తెలుసు. ఎలా తెలుస్తాయంటే వాళ్ళు స్కూల్లోకి వచ్చి ప్రతి విషయం మాకు చెప్తారు. అది ఎందుకు చెప్తారు టీచర్ అడగదు స్పెసిఫిక్గా మీ ఇంట్లో ఏం జరిగిందని, కానీ ఆ బాండ్ వాళ్ళ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఈ బాండ్ అనేది కూడా ఇంట్లో కూడా మెయింటైన్ అవ్వాలి. నేను కొంతమంది పేరెంట్స్ మొన్న PP2 వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వచ్చి కలిసినప్పుడు వాళ్ళు మాట చెప్పారు మేడంతో. ఏం చెప్పంటే మా పిల్లలకి ఎప్పటిదాకా ఫోన్ అనేది అలవాటు చేయలేదు అని. నేను నిజంగా షాక్ అయ్యాను. అంటే నాతో చెప్పలేదు ఆ మాట, బట్ నేను షాక్. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఫోన్ ఇచ్చేసి ఫుడ్ పెట్టడం లేదా ఫోన్తో అన్ని పనులు చేయించుకోవడం అలవాటు అయినప్పుడు వాళ్ళకి దే నెవర్ gave a mobile and made the kids addicted to it.
సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ సమ్మర్లో 2 months గ్యాప్ వస్తుందో మన పిల్లల్ని ఫోన్కి అవాయిడ్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ వీ నెవర్ అంటే మేము ఇక్కడ మీ మెడల్స్ చూస్తే ఈ మెడల్స్ దే ఆర్ నాట్ ఫర్ ద గ్రేడ్స్, దే ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ద అటెండెన్స్. అంటే టర్మ్ వైజ్ అటెండెన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే ఇయర్ మొత్తం మీద టోటల్ అటెండెన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ మెడల్స్ ఇస్తాం తప్ప గ్రేడ్స్ వైజ్ ర్యాంక్స్ వైజ్ తీసి అటెండెన్స్ ఇవ్వము. కానీ PP2 వాళ్ళు ఎవరైతే వెన్ దే ఆర్ స్టెప్పింగ్ అవుట్ టు ఎ డిఫరెంట్ స్కూల్ ఆర్ టు ఎ డిఫరెంట్ కరికులం ఎంటైర్లీ, సో దే ఎంటర్ ఏ కాంపిటీషన్ ఫేస్. సో ఈ కాంపిటీషన్లో వెళ్ళినప్పుడు నెవర్ ఎవర్ కంపేర్ యువర్ చిల్డ్రన్ విత్ అదర్స్. మేము స్కూల్లో ఎప్పుడు పేరెంట్స్ మీట్ అప్పుడు ఇదే విషయం చెప్తూ ఉంటాం, కంపేర్ చేయొద్దు అని. ఎందుకంటే మా క్లాస్లో 24 members ఉంటే 24 members అందరూ ఒకేలా ఉండదు. మీరు ఇక్కడ బయట ఎంట్రన్స్ లోపలికి వస్తున్నావు, లెఫ్ట్ సైడ్ వినాయకుడు ఉంటారు. వినాయకుల దగ్గర మేము పూల చెట్లు పెట్టాం. ఆ పూల చెట్లు ఒక రోజ్ ఉంది, ఒక హైబిస్కస్ ఉంది, లేదా బయట బర్డ్లో ఒక లోటస్ పెరుగుతుంది. అన్ని ఫ్లవర్స్ అన్నిటిని మనం ఫ్లవర్స్ అనే అంటాం. కానీ ఒక ఫ్లవర్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. ఒకదాని స్మెల్ బాగుంది, ఒకదాని చూడటానికి బాగుంటుంది. అలానే పిల్లలు కూడా అందరూ ఒకేలా ఉన్నా వాళ్ళలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒకళ్ళు ఒక దాంట్లో క్యాపబిలిటీ ఉంటే ఇంకో దాంట్లో ఉంటుంది. సో వన్స్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ దట్ రేస్, ఇప్పుడు క్లాస్లో 24 ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు 48 members ఉండొచ్చు. కానీ మీరు మీ పిల్లలకి ఎంతవరకు ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ ఏజ్కి వచ్చింది అనేది చూడండి తప్ప కంపారిజన్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకైతే నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ PP1 మీ పిల్లవాడు వస్తున్నా, లేకపోతే నర్సరీకి వస్తున్నా, పక్కన మా ఇంటి పక్కన ఉన్నవాడు వీడికన్నా బాగా చెప్తున్నాడు, లేకపోతే వీడికన్నా బాగా గేమ్స్ ఆడుతున్నా అన్న కంపారిజన్ వద్దు. మన పిల్లల స్టామినా మన పిల్ల మనకు తెలుసు కాబట్టి ఒక్కరికి ఒక్క దాంట్లో క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయి, దాన్ని మనం రూమ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. అంటే వాళ్ళు అన్ని పనులు చేసేలా ఉండాలి, అంతే తప్ప అన్ని పనులు మనమే చేసుకుంటూ కొని పెట్టుకుంటే అనవసరం. సో మేము సంస్కృతి అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ చూస్డ్ సత్యవతి టీచర్ యాజ్ అవర్ ఇన్ఛార్జ్ టీచర్. అండ్ టిల్ డేట్ ఆ నమ్మకాన్ని ఎక్కడా కూడా తగ్గించకుండా టీచర్ అలానే పెంచుకుంటూ వెళ్ళారు. సో ఈ ఇయర్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ యూ నీడ్ టు గివ్ అప్లాస్ టు ద టీచర్. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి 2 campusలో వాళ్ళు స్కూల్లో కూర్చొని ఆర్ట్ వర్క్ ప్రిపరేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఫ్రూట్ కటింగ్ కానీ మొత్తం వాళ్ళే హ్యావ్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. సో అది ఆ బాండింగ్ అనేది వన్స్ అది పేరెంట్కి అర్థమై పేరెంట్ కూడా అనేది వస్తుంది. అండ్ లాస్ట్లీ ఫ్రమ్ April 3rd వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సమ్మర్ క్యాంప్. ఈ సమ్మర్ క్యాంప్లో 9 to 12 టైమింగ్స్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ యాక్టివిటీస్ అనేవి బయట లిస్ట్ చేసి మళ్ళీ వర్క్ ఇస్తారు. సో ఈ ప్యాటర్న్ అనేది జరిగితే ఏమవుతుందంటే జూన్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి కొత్తగా ఫీల్ అవ్వదు. అంటే మనం ఏ అని రాయమన్నా లేకపోతే ఒక వర్డ్ రాయమన్నా వాళ్ళు ఛాలెంజింగ్గా ఫీల్ అవ్వదు, మర్చిపోయామన్న పాయింట్ కాదు. సో దీని వైజ్ సమ్మర్ క్యాంప్ అనేది అంత బెనిఫిషియల్. సో దీని తర్వాత ఆఫ్టర్ ది డయాస్ ప్రోగ్రామ్ వేదికను అలంకరించిన మా డైరెక్టర్ సారు లంకిశెట్టి బాలాజీ గారి కింద ఏం రాయమంటారన్నారు. రాస్తే ఇన్విటేషన్ సరిపోదు, అందులో ప్రముఖ న్యాయవాది అని ఒక మాట రాసేయండి. మరి ఆయన ఎందుకు రాశారో చెప్పాలి కదా. అదేవిధంగా నిన్నటి దాకా పరీక్షలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవాళ పిల్లలు చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. నిజంగా రామాయణం వైపు ఆ పాట వింటే మరి ఆ ముగ్గురు ఇక్కడ ఎదురుగుండా ఒక అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయిని ఒక రామాయణంలో పాత్ర అనుకుంటున్నాను, అంతేనా? వాళ్ళు ఏడిపించేశారు. ఆ సీతాదేవిని రాముల వారు అగ్నిప్రవేశం ఎలా చేయించారో నాకైతే తెలియదు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా చేశారు. అంటే మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతాయి పిల్లలకి. అంతకుముందు నర్సరీ చేసిన వాళ్ళు వాడి చొక్కా పట్టుకున్నవాడు అలానే పట్టుకొని ఉంచున్నాడు, వాడు చూస్తున్నవాడు ఆడు చూస్తూనే ఉన్నాడు. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే పాట దోమన పాట వెళ్ళిపోతుంది, వీడి దోమన వీడు ఇక్కడే ఉంచున్నాడు అనమాట. అంటే వాడి డ్యాన్స్ మిమ్మల్ని అందరినీ చూసేసరికి వేలల్లో లక్షల్లో జనాలు కనిపించినట్టుగా వాడు ఒకసారి స్ట్రక్ అయిపోయాడు అనమాట. ఆ స్ట్రక్ అయినటువంటి వాడు మళ్ళీ ఇటువైపే వెళ్ళాలి. వాడు ఏడుస్తున్నా సరే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, మళ్ళీ ఇటు ప్రోటోకాల్ ఇటే వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే అక్కడ మళ్ళీ ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఇస్తారు. వాడు ఏడుస్తున్నా సరే ఆ బిస్కెట్ ప్యాకెట్తో ఏడుస్తూ వెళ్తున్నాడు వాడు. అంటే అది పిల్లలకి ఉండేటువంటి సహజ లక్షణం. మచిలీపట్నంలో ఇన్ని స్కూల్స్ ఉండగా మరి ఒక కొత్త స్కూల్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నటువంటిది ఓ 2 నిమిషాల్లో చెప్తాను నేను. విద్యార్థులను తల్లిదండ్రులను దృష్టిలో పెట్టుకొని విద్యాలయం ఎలా ఉండాలి అన్నదంటే ధనము వచ్చును పోవును ధరణి యందు, నీతి నియమాలు నిలుచును నిజముగాను, నీతి నియమాలు మదిన నిలుపుకున్న సార్థకంబగు జన్మ భువిన.
ఇది నీతి నియమాల యొక్క ఎఫెక్ట్ అన్నమాట. చాలామంది ఏం కోరుకుంటారంటే మా వాడికి మంచి ర్యాంకు రావాలని కోరుకుంటారు. కానీ మనం కోరుకోవాల్సింది ఏంటంటే ర్యాంకులతో పాటు రిమార్క్ కూడా రాకుండా కోరుకోవాలి. రిమార్క్ రాకూడదు కదా. రిమార్క్ వస్తే ఏమవుతుందంటే ఇదేమన్నా కృష్ణుడి యొక్క చిన్నతనమా? ఇది చిన్న పాట ఉంది, చూసావమ్మ యశోదమ్మ చిన్ని కృష్ణుడు చేసినటువంటి లీలలు అని చెప్పి. అలా గనక ఒక్కసారి కంప్లైంట్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వచ్చి మన మనవడి మీదో మన పాప మీదో ఎవరన్నా చెబితే ఏం చేస్తాం మనం? అనుక్షణం కూడా చాలా బాగా ఇది మీ డైరెక్టర్ సారు ఓ 4 విషయాలు చెప్పారు దేనికి మేము ప్రయారిటీస్ ఇస్తున్నాము అన్నదానికి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గుడ్ బిహేవియర్ అన్నారు. సెకండ్ ప్రయారిటీ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎల్డర్స్ అన్నారు. థర్డ్ ప్రయారిటీ లవ్ ద నేషన్ అండ్ మెయింటైన్ ద వాల్యూస్ అన్నారు. అలానే ఫోర్త్ ప్రయారిటీ అంటే ఎవరన్నా ఏదన్నా స్కూల్లో చేరుస్తానంటే మీకు మార్కులు తెప్పిస్తాము, మిమ్మల్ని మ్యాథ్స్లో జంప్ చేస్తాము అని చెప్తారు. కానీ ఇక్కడేంటి శ్లోకాలు నేర్పిస్తాము, లేకపోతే అమ్మా నాన్న కాళ్ళకి దండం పెట్టిస్తాము, లేకపోతేనేమో దేశాన్ని ప్రేమిస్తాము, లేకపోతే ఇదేంటి అంటారేంటి అంటే ప్రపంచం ముందుకెళ్తుంటే సంస్కృతి ఏమైనా వెనక్కి వెళ్తుందా అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక చక్కటి సమాధానం అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ఏమి కోరుకుంటున్నామో ఆ కోరిక కోసం మనం వెతుకుతూ ఉంటాం దొరికేదాకా. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ ఆ సెలెక్టివ్ దానికి వెతికి 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 సంస్కృతికి దగ్గరికి వచ్చారని చెప్పి. ఎందుకంటే ఇందాక ఓ మాట అన్నారు, కృష్ణా జిల్లాలోనే ఓ ప్లే స్కూల్కి ఇంత పెద్ద ప్రాంగణం లేదు అని చెప్పి. అంటే ఎక్కడికక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇంకా ఏం కావాలి, ఇంకా ఏం చేయగలం మనం, ఏంటి ఎందుకు ఈ ఆలోచనలు వస్తాయంటే పేరెంట్ నుంచి ఆ సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆలోచన వస్తాయి. పేరెంట్ నర్సరీలో చేరిన పేరెంట్ PP1కి వస్తున్నారు, PP1 పేరెంట్ PP2కి వస్తున్నారు, డే కేర్ వాళ్ళు నర్సరీలో జాయిన్ అవుతున్నారు. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనని బాగా వాళ్ళు విశ్వసిస్తున్నారు అన్నటువంటి విషయం అన్నమాట. రెండవది టీచర్లు. ముఖ్యంగా ఏదైనా ఒక విద్యా సంస్థ మంచిగా అభివృద్ధిలోకి రావాలి అంటే నాకు ఒక ఆయన ఒక మాట చెప్పారు, మీ సంస్కృతి చాలా బాగా నచ్చింది నాకు. అక్కడ ఎవరు నచ్చారంటే ఆయాలు నచ్చారట. ఆయాలు నచ్చారట అంటే ఒక తల్లి బిడ్డను స్కూల్కి పంపించేటప్పుడు ఏం చూస్తుంది అంటే పిల్లవాడు అడిగేటువంటి 1, 2 ఇవి చూస్తుంది. ఇవి చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత బిడ్డని అంత తడివి చూస్తుందా, అంత బాగుంది, చక్కగా ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నారు అంటే ఆయా విసుకుండా వీళ్ళని ఈ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేయించింది అని అర్థం. అంటే ఒక తల్లికి మాత్రమే ఆ బిడ్డ యొక్క బాధ తెలుస్తుంది. ఇంకా ఆయన లోపలికి వచ్చేప్పుడు ఒక వీడియో తీస్తాట, బయటికి వెళ్ళేప్పుడు ఒక వీడియో తీస్తాట. ఆయనకు ఒక హ్యాబిట్. ఎందుకు తీస్తాడంటే లోపలికి వచ్చేప్పుడు నవ్వుతూ వస్తున్నారా, బయటకు వచ్చేప్పుడు ఏడుస్తూ వస్తున్నారా అంటే ప్రతిదీ. ఇదివరకు ఒక పుట్టినరోజు జరుపుకుంటే జన్మకో శివరాత్రి అన్నటువంటిది మా చిన్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బర్త్డే అంటే మీ ముందు జనరేషన్లో ఫస్ట్ బర్త్డే చాలా గ్రాండ్గా జరుపుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మంత్ బర్త్డే, సెకండ్ మంత్ బర్త్డే, 11th బర్త్డే, 12th బర్త్డే అంటే 1 year కంప్లీట్ అయినటువంటి. అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలు అయ్యేసరికి ప్రతి బిడ్డ మీద ఆ తల్లికి తండ్రికి వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్రతి కార్యక్రమం మీద ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది. ఆ పెరగటాన్ని ఏ విద్యా సంస్థ అయితే అర్థం చేసుకుందో, ఇందాక ఒక మాట అన్నారు, ఈ మెడల్స్ అన్నీ కూడా ర్యాంకర్స్కి ఇచ్చే మెడల్స్ కాదు అని చెప్పి. ఎందుకంటే నువ్వు నెంబర్ 1 అంటే ఎన్ని నెంబర్ 1లు కావాలి? సంస్కృతిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నెంబర్ 1లే. 1. అదేదో టీవీలో యాడ్ వస్తుందే, ఏది నీట్ ఎగ్జామ్లో కానీ జేఈ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్ వస్తే మేమే 1 అంటారే. కాబట్టి ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రయారిటైజ్ టు సంస్కృతి స్టాఫ్ మెంబర్స్ అనమాట. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎంత ప్రయారిటీ అంటే మీరు చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కాబట్టి దీన్ని నిజంగా ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి తల్లిదండ్రులకి, అలానే దీన్ని ఇంత ఇంట్రెస్ట్గా అంటే మనం ఓన్ చేసుకోవటం అంటారు, అంటే ఒక స్కూల్ని మనం ఓన్ చేసుకోవాలి. అలానే పిల్లవాడు అలా ఓన్ చేసుకుంటేనే ఆ క్యాంపస్లో వాడు నవ్వుతూ వస్తాడు. అంటే
ముందు వాడి ఇంటిని, వాడి అమ్మని, వాళ్ళ దాన్ని ఓన్ చేసుకుంటాడు, తర్వాత క్యాంపస్ని ఓన్ చేసుకుంటాడు. నిజంగా లాస్ట్ ఇయర్ చూసినప్పుడు PP2 నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లల కన్నా ఎక్కువ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు చూపించింది చూస్తే అమ్మ మనం గ్రేడ్ 1లోకి వెళ్ళిపోదామా అనే ఆవేశం వచ్చింది. గ్రేడ్ 1లోకి వెళ్దామా అని ఆవేశం వచ్చినప్పుడు మనం అనుకున్నాం కాదు, కూల్ ఇంకా దీన్ని ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఆ గ్రేడ్ 1 అన్నది ఈ ప్లే స్కూల్ కన్నా మించినటువంటిది అయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. అంటే దీనికి ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ లేకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే టార్గెట్ పెట్టినా, ఆ టార్గెట్ రీచ్ అయినా, దాన్ని మళ్ళీ క్రాస్ చేసినా, మళ్ళీ ఇంకో కొత్త టార్గెట్ పెట్టినా అది సంస్కృతి వల్లే కావాలి అన్నటువంటి ఒక ఉద్దేశం. దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే దీంట్లో పెట్టారు కొమరగిరి సంస్కృతి. అంటే సార్ మీ ఇంటి పేరు కాబట్టి కొమరగిరి పెట్టుకున్నారా అంటే నిజంగానే ఇంటి పేరు అని కొమరగిరి అన్న. మా తండ్రి గారు కొమరగిరి కృష్ణమోహన్ రావు గారు 1967లోనే వివేకానంద విద్యానికేతన్ అని చెప్పి నందిగామలో ఒక గురుకుల్ పాఠశాలను ఏర్పాటు చేశారు. గురుకుల్ అంటే మీకు తెలుసు, అంటే ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ని ఏర్పాటు చేశారు 1966లో అండి. ఆ తర్వాత 1980లో శ్రీ బాలాజీ విద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసినా కూడా మా స్కూల్కి ఏం పేరు ఉందంటే ఇది శ్లోకాల స్కూల్ రా అంటారు. శ్లోకాల స్కూల్ ఏముంది, నష్టం ఏముంది? శ్లోకాల స్కూల్ అంటే శ్రీ బాలాజీ విద్యాలయం ఏ ట్రెడిషన్ ప్రమోటింగ్ స్కూల్ అని ఉంటుంది. ఏంటి ట్రెడిషన్ అంటే ఏంటి అంటే సనాతనానికి అధునాతనానికి మధ్య వారదే ట్రెడిషన్. సనాతనం అంటే ఏంటి సార్? ఇది పాత చింతకాయ పచ్చడండి, లేకపోతే దీంట్లో ఏదో వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, రామాయణాలు, భారతాలు, ఖురాన్లు, లేకపోతే బైబిల్స్ ఉంటాయండి, అది సనాతనం. కానీ ఇది పాత చింతకాయ పచ్చడైనా మనకి జ్వరం వచ్చి పచ్చం పెట్టినప్పుడు ఏం పెడతారు? పాత చింతకాయ పచ్చడే మనకు లేకపోతే చారే పెడతారు. మరి అధునాతనం అంటే ఏంటి అంటే కంప్యూటర్ కావాలి, వాళ్ళ IQ లెవెల్కి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ ఉండాలి. ఇందా చెప్పారు లాస్ట్ ఇయర్ 22 యాక్టివిటీస్ చేస్తే 35 యాక్టివిటీ ఇప్పుడు ఈ ఏడాది చేస్తే, అంటే ఇక్కడ చదువు చెప్పరా అండి, ఓన్లీ యాక్టివిటీనే ఉంటుందా అండి అంటే లెర్నింగ్ త్రూ యాక్టివిటీ. అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి చెప్పడానికి వస్తున్నాను అని క్లాస్కి వచ్చామనుకో వాడు ఇట్లా పట్టుకుంటాడు. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఆడించడానికి వచ్చాను అని అన్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ చెప్పండి అంటే వాడు మ్యావ్ అంటాడు. ఈ మ్యావ్ ఏంటి? క్యాట్. ఈ క్యాట్ ఏంటి? డొమెస్టిక్ యానిమల్. అంటే ఏదైనా పిల్లల్లో ఒక యాక్టివిటీ బేస్డ్గా లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, గిజుబాయ్ అని చెప్పి ఒక చిన్న పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి ఒక గుజరాత్ రైటర్ ఉన్నాడు. ఆ రైటరు పిల్లల గురించి రాస్తూ ఒక మాట అంటాడు, ఆటలంటే మాకిష్టం, పాటలంటే మాకిష్టం. అంటే పిల్లలకి ఏమి ఇష్టం? ఆటలంటే ఇష్టం, పాటలంటే మాకిష్టం అంటారు. సరే పిల్లలకి ఇష్టం కదా, అన్ని ఆటలు ఇచ్చాం, పాటలు ఇచ్చాం. పాటలు ఇచ్చిన తర్వాత వాడు ఒక గ్యాప్ ఇస్తాడు. ఏమన్నాడు? ఆటల కన్నా పాటల కన్నా అల్లరి పనులే మాకిష్టం. మనకు బీపీ పెరిగిపోతుంది. ఇక్కడ కుర్చీ వేసాడు, కార్పెట్ వేసాడు, వాడు వెళ్ళి ఇసుకలో ఆడుకుంటున్నాడు, ఆ ఇసుక తినేస్తున్నాడు, ఆ ఇసుక పూసేసుకుంటున్నాడు. అదే నేను చేశాను అనుకోండి ఆ పను, ఏమవుతుంది? ఎర్రగడ్డ తెలుసా మీకు? హైదరాబాద్లో పిచ్చి ఆసుపత్రిని ఎర్రగడ్డ అంటారు. అలానే కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్, వైజాగ్, ఇవన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకటి, తెలంగాణ ఒకటి, చెరి ఒకటి పంచుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఆ పని చేసామనుకోండి ఏం చేస్తారు? ఒక అంబులెన్స్ వచ్చి పిచ్చి ఆసుపత్రికి కూర్చో. అదే పిల్లవాడు చేస్తే ఆ ఏజ్లో పిల్లవాడు అల్లరి చేయాలి. అల్లరి చేసిన దాంట్లోనే IQ ఉంటుంది. అమ్మ ఏం చేస్తుంది? పాకుతున్న పిల్లవాడికి ఒక వస్తువు ఇక్కడ పెడుతుంది, వాడు పాకుడి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకో దూరం పెడుతుంది, ఇంకొద్దిగా ఏం చేస్తుంది? ఒక అల్మారాలో పెడుతుంది, ఇంకా ఏం చేస్తుంది? ఇంకొద్ది పైకి పెడుతుంది, ఇంకా ఏం చేస్తుంది? వీడేం చేస్తాడు? నెమ్మదిగా సోఫా ఎక్కుతాడు, ఆ తర్వాత దాని మీద దిండు వేసుకుంటాడు, ఇంకా పైకి ఎక్కుతాడు. ఇక్కడ అమ్మకి టెన్షన్, వాడు పైనుంచి ఇంకేందేమన్నా పడతాడేమో అని. అంటే వాడు ఒక వస్తువును అందుకోవటానికి తన తెలివితేటలను ఉపయోగిస్తున్నాడు మన ఉద్దేశంలో. కానీ వాడు ఒక వస్తువుని పగలగొట్టడం కోసం వాడు అల్లరి చేస్తున్నాడు అన్నది. అందుకే పిల్లలతో శాంతంగా ఉండటం, పిల్లలతో గడపటం, పిల్లలు ఏదైనా పనిచేస్తున్నప్పుడు కోపం రాకుండా ఉండటం, అది భగవంతుడిచ్చినటువంటి వరం. ఒక డేటా మీరు చూసే ఉంటారు, ఒక సంవత్సరం లోపు పిల్లవాడట ఒక 5,000 సార్లు నవ్వుతాడట. ఇప్పుడు నేనట, ఇప్పుడు నాకు ఒక 59 ఏళ్ళు ఉన్నాయండి, నేను మొత్తం మీద చూస్తే ఒక 3 సార్లు కూడా నవ్వంట. అంటే 5,000 సార్లు నవ్వే నేను 50 ఏళ్ల చరిత్రలో నా నవ్వును మర్చిపోయాను. ఎందుకు మర్చిపోయాను? మీరు కూడా రేపటి నుంచి కౌంట్ చేసుకోండి.
ఎన్నిసార్లు మీరు మనస్ఫూర్తిగా సార్ అందుకే సార్ నేను జబర్దస్తి చూస్తాను సార్ ఆ నవ్వటానికే భలే పాయింటే. జబర్దస్తి చూస్తే నవ్వుతారట, జబర్దస్తి ఆపేస్తే నవ్వు ఆగిపోతుందా? నవ్వు మన కుటుంబ సభ్యులు చేసేటువంటి పనుల వల్ల, మన సమాజంలో మన తోటి వాళ్ళు చేసేటువంటి పనుల వల్ల వస్తే తప్ప ఎవరినో బకరాన్ చేస్తే వచ్చేటువంటి నవ్వు కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరినో అపహాస్యం చేసేటువంటి నవ్వు కాదు, కానీ మనసులోంచి ఆనందంగా నవ్వేటువంటి అవకాశం ఈ పిల్లలు మనకిస్తారు. కాబట్టి ఈ సంస్కృతిని చక్కగా ఆదరిస్తున్నందుకు, సంస్కృతిని పోషిస్తున్నందుకు నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరొక్కసారి మీ అందరికీ కూడా ఈ విద్యా సమస్య యొక్క పురోభివృద్ధిలో మీరు ఇస్తున్నటువంటి సహకారాన్ని ఎప్పటికీ కొమరగిరి సంస్కృతి మర్చిపోదు. ఇప్పుడు ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేషన్, నేను ఎప్పుడు బాలాజీ విద్యాలయంలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేయలే. నాకు ఎప్పుడో 1985లో నోబుల్ కాలేజీలో బీకామ్ అయిపోయినప్పుడు మా ప్రిన్సిపల్ గారు అజరయ్య గారు ఉండేవాడు, చాలా కొద్ది మోడర్న్గా ఉండేవాడు. ఆ రోజుల్లోనే ఆయన సూటేసుకు తిరిగేవాడు. ఆయన ఏం చేశారంటే మాకు గ్రాడ్యుయేషన్ డే పెట్టారు. ఇలానే ఇప్పుడు వాళ్ళు టోపీ పెట్టు తిరుగుతున్నారే, ఆ డ్రెస్ కుట్టించుకొని అక్కడి నుంచి ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ తీసుకుంటే అదొక స్వీట్ మెమరీ. ఇప్పుడు కూడా మన పిల్లలందరూ కూడా అలా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ నవ్వు, ఆ మొహంలో విజయంతో కూడుకొని వచ్చినటువంటి గర్వము, అది ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పెదవుల మించి, వాళ్ళ ముఖం మించి మాత్రం తప్పించకండి. వాడు ఆనందంగా ఉంచేటువంటి బాధ్యతను మీరు తీసుకోండి. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది గ్యారంటీగా. విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కొమరగిరి సంస్కృతి స్కూల్లో గ్రాడ్యుయేషన్ డే సందర్భంగా ఈ సమావేశానికి వేదిక ఉన్నటువంటి చైర్మన్ గారు శ్రీ చంద్రశేఖర్ గారికి, డైరెక్టర్ సంతోష్ గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి ఆదటువంటి మమ్మీలకి, డాడీలకి, నానమ్మలకి, అమ్మమ్మలకి, తాతయ్యలకి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మచిలీపట్నంలో నైతిక విలువలతో కూడిన స్కూల్ ఉందంటే ఒక బాలాజీ విద్యాలయం సంస్కృతి స్కూల్. ఈ స్కూల్లో మీ పిల్లవాడిని మీరు జాయిన్ చేయటమే జీవితంలో మీరు చేసిన మంచి నిర్ణయం. ఎందుకంటే ఇవాళ ఎక్కడ కూడా నైతిక విలువలు లేవు. మీరు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మీ పిల్లవాడిని స్కూల్లో జాయిన్ చేశారంటే ఎదిగిన తర్వాత మీ పిల్లవాడి గురించి మీరు ఆలోచన చేయక్కర్లా. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా నేను మా అబ్బాయి కూడా ఇక్కడ ఈ స్కూల్లో 5వ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాను. మా అబ్బాయి రీసెంట్గా అమెరికాలో మాస్టర్ ఆఫ్లా చేయడం జరిగింది. అందుకు నేను మరి కొమరగిరి హనుమంతరావు గారికి, మా చందు గారికి, ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. రేపు రాబోయే రోజు మీ పిల్లలందరూ కూడా ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ కాదు, నేను కూడా మా అబ్బాయి గ్రాడ్యుయేషన్ మన అమెరికాలో డల్లాస్లో జరిగింది. ఆ టెక్సాస్లో మా అబ్బాయి కూడా మరి నేను స్వయంగా మా మిస్సెస్ వెళ్ళాం ఆ రోజున. ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ డే రోజు ప్రపంచ దేశాలు అందరూ నాకు పిలిచారు. 167 దేశాల నుంచి వచ్చారు అక్కడ. వాళ్ళందరి మధ్య మా అబ్బాయి బాలాజీ స్కూల్ స్టూడెంట్గా అక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ మాస్టర్ ఆఫ్ లాలో చూసినప్పుడు నాకైతే నా ఆనందానికి అవధులు లేవు. అటువంటి మధుర క్షణాలని మీరు అమెరికా వెళ్లకుండా మన మచిలీపట్నంలోనే మీ అందరి కోసం ఏర్పాటు చేసినందుకు డైరెక్ట్గా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా యంగ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీ పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచే క్రమశిక్షణతో పెంచండి. మెయిన్ అంటే క్రమశిక్షణ ఏంటి? పిల్లవాడికి సెల్ ఫోన్ ఇవ్వకూడదు. సెల్ ఫోన్ ఇవ్వకూడదు అంటే నువ్వు సెల్ ఫోన్ చూడకుండా ఉండాలి పిల్లవాడు అనుకో. ఆ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కాసేపు కనెక్షన్ చేయొచ్చు, కానీ వాడిని కూర్చోబెట్టి టీవీ సీరియల్లో సెల్ ఫోన్ చూస్తూ ఉంటే ఇలా చేయాలేమని పిల్లల్లో డెవలప్ అయిపోతుంది. మీ పిల్లవాడికి మీరే రోల్ మోడల్స్. వాడి ముందే అమ్మ నాన్న తిట్టుకున్నారనుకోండి, రేపు భవిష్యత్తు వాడు అలా తయారవుతాడు, ఆ అమ్మాయి కూడా అలా తయారవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మీ పిల్లల ముందు పేరెంట్స్ ఎవరు కూడా కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం చేయమాకండి. తర్వాత కూడా చేయొద్దు, నవ్వుతూ ఉండండి, మంచి మాటలు మాట్లాడండి పిల్లల ముందు. కోపతాపాలకి తావివ్వద్దు. అలా చేశారంటే మీ పిల్లల్ని మీరు సరిగ్గా పెంచట్లేదని లెక్క నా ప్రకారం. ఇంకేంటి చూస్తా ఉన్నాం మేము కూడా, ఒక లాయర్గా నేను కూడా చూస్తున్నాం. ఈ మధ్య పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ బ్యాచ్ ఎక్కువ మంది 2 ఏళ్ళకి 3 ఏళ్ళకి విడాకులు వచ్చేస్తున్నాం మా దగ్గరికి. ఏంటంటే అందరికీ ఎగోలు ఎక్కువైపోయింది. భార్యాభర్తలు అనుబంధం లేదు. అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్తే విడాకులు, నాన్నమ్మ ఇంటికి వెళ్తే విడాకులు, అమ్మమ్మతో మాట్లాడేవారు, నాన్నమ్మతో మాట్లాడేవారు. పెద్దవాళ్ళు చూసేది పిల్లలు మంచి చెప్పడానికి చూస్తారు. ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా మీ పిల్లల్ని అమ్మమ్మ దగ్గరికి, నాన్నమ్మ దగ్గరికి పంపండి.
వాళ్ళు మంచి నేర్పుతారు చెప్తే మీ పిల్లల్ని చెడిపోమని ఎవరు చెప్పరు. ఇంకా మీకన్నా ఎక్కువగా పిల్లల్ని చూస్తారు ప్రేమగా. అటువంటి వాతావరణం మనకు కావాలి. ఇవాళ చెడు స్నేహాలు బాగా పెరిగిపోయినాయి బయట. సమాజం బాగుండలేదు ఇవాళ. బాల్యంలోనే గంజాయికి, బాల్యంలోనే ప్రేమ వివాహాలకి పిల్లలు ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నారు. దానివల్ల జీవితాలు పాడైపోతున్నాయి. ఇవాళ నేర ప్రవృత్తి పెరిగిపోతూ ఉంది. మంచి సమాజం కావాలంటే మోడీ గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు చేయరు. ఆ మంచి సమాజం ఎవరంటే మన పిల్లలే, మనమే. ఎప్పుడైతే క్షేత్రస్థాయి నుంచి మన పిల్లల్ని క్రమశిక్షణగా పెంచగలిగామో, ఎప్పుడైతే క్షేత్రస్థాయి నుంచి బంధాలు బాంధవ్యాలు ఇలా ఉండాలి, మంచి ఇలా ఉండాలి, సమాజానికి సేవ చేయాలి, సమాజంలో మనం కూడా భాగం అని చెప్పి పిల్లలు మీరు చిన్నప్పటి నుంచే ఇటువంటి పవిత్రమైన స్కూల్ నుంచి మీ పిల్లలకు మీరు నేర్పించినప్పుడు మీ పిల్లలు ఉత్తమ పౌరులు ఎదుగుతారు. మంచి సమాజాన్ని మనం చూడగలుగుతాం. ఇవాళ ఎక్కడ కూడా ఈ శ్లోకాలు చెప్పడం కానీ ఎక్కడ కూడా లేదు. ఇందాక నాకు కూడా ఇందాక చైర్మన్గా చెప్పినట్టుగా ఆ చిన్నపిల్లలు రామాయణ పాటను ఎంత చక్కగా మరి అభినయించారు. కానీ వాళ్ళ కార్పొరేట్ స్కూల్లో ఏం లేదు, గదిలో పెట్టి రుబ్బేయటం, ర్యాంకులు 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 నెత్తేసి కొట్టుకుంటాం. ర్యాంకులు ఇవాళ బలవంతపు ర్యాంకులు తీసుకొచ్చి పిల్లలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు వాళ్ళు బీటెక్లోను మెడిసిన్లో కూడా. ఎందుకంటే పిల్లల్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఆత్మవిశ్వాసం నేర్పాలి, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నేర్పాలి పిల్లలు మిగతా కూడా. పిల్లలు తప్పు చేయగానే ఇది చేయకూడదని చెప్పకపోతే వాడికి తెలియదు. పిల్లలు తప్పు చేసినప్పుడు టపటగా 4 బాధేశారు పిల్లవాడిని, ఆడు ఇంకా రాడు వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకో తప్పు చేసి ఇంకో 4 దెబ్బలు తిందాం అనుకుంటాడు. అలా కాకుండా వాడు ఏం తప్పు చేశాడు, ఏది మంచి చేయాలని మీరు చాలా విచక్షణగా పిల్లలు నేర్పినప్పుడు పిల్లలు మంచి దోవలో ఉంటారు. ఆ ప్రకారం మన పిల్లల్ని మనం నేర్చుకోవాలి. మనంతా కూడా ఉదయం 5 గంటలు లెగాలి. ఇంట్లో కూడా కొన్ని నెలల్లో 7, 8 లెగట్లు ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ఇంటి ముందు కళ్ళాపు కొడుతున్నారు. ఎప్పుడైతే నువ్వు 5 గంటలు వేసి ఇంట్లో ఆ భక్తి ఛానల్ పెట్టో లేకపోతే ఒక భగవద్గీత పెట్టో పిల్లలు నేర్పితే పిల్లలు మంచి వాతావరణం లేకెళ్తాడు. మనం 7 లేస్తాడు, 7:30 లేస్తాడు. 8 స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే అంత అడావడి వ్యవహారంగా ఉంది అక్కడ. కాబట్టి నైట్ కూడా అంతే 9, 9:30 పడుకోవటం పిల్లలకు అలవాటు చేయాలి. మనం 10, 11 వరకు సీరియస్ పెట్టుకోవడం చేయటం. ఏమాత్రం ఆస్కారం ఉన్నా భార్యాభర్తలు వారానికి ఒకసారి గుడికి వెళ్ళటం, ఒక సినిమాకి వెళ్ళటం, పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయడం చేయాలి. బిజీ 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 అని చెప్పి ఎవరికాళ్ళు నాకు ఖాళీ లేదంటాడు. నీ భార్య పిల్లకన్నా ఎక్కువ ఎవరు కాదు నీకు, నీ భర్త కన్నా ఎక్కువ ఎవరు కాదు నీకు. నీ సంసారంలో నువ్వు సరిగ్గా ఎదగలేనప్పుడు, నీ భార్య పిల్లలను సరిగ్గా చూడనప్పుడు నువ్వు బయట ఎంత పేరు సంపాదించినా బయట నువ్వు ఏం చేస్తున్నా నిరుపయోగం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుటుంబాన్ని న్యాయం చేయాలంటే మన పిల్లల్ని మన భార్య కానీ భర్తని కానీ ప్రేమించాలి, మంచిని నేర్పాలి పిల్లలకి. 10 మందితో కాకుండా 10 మందిలో ఒకటిగా నీ కుర్రాడు ఎదిగే విధంగా చేయాలి. 10 మందికి ఆదర్శప్రాయంగా నీ పిల్లవాడు ఉండాలి. నీ పిల్లవాడు పెట్టే సంతకం ఆటోగ్రాఫ్గా మారాలంటే మీ పిల్లవాడు మంచి స్థాయిలో ఉంటే మళ్ళీ మా సంతోష్ గారు మీ అబ్బాయిని ఇక్కడికి చీఫ్ గెస్ట్గా పిలవాలి. ఇక్కడికి ఆ స్థాయిలో మన పిల్లల్ని ఎదిగే విధంగా చేయాలి. మంచి మంచి కథలు, విజేతల కథలు మనం వినిపించాలి, పిల్లలకి చదివి వినిపించాలి. 10 భగవద్గీత పుస్తకం కానండి, పెద్దపాల శిక్ష పుస్తకం కానండి. ఆన్లైన్లో తెప్పించే వస్తువుల గురించి పులి స్టాప్ పెట్టండి. చాలామంది ఆన్లైన్లో చీరలు, ఆన్లైన్లో ఆ వస్తువులు ఈ వస్తువులు ఎక్కువ తెప్పించేస్తారు. అవి ప్రోత్సహించాం అక్కడ అన్నీ కూడా. మనం ఎంతవరకు పొదుపు అనేది పిల్లలు నేర్పండి. అబ్బో నా పిల్లడు 10 ఏళ్ళు వచ్చేసింది బండి తోలేస్తున్నా అని చెప్పేసి వెనకాల తండ్రి కూర్చుని ఆ పిల్లడి చేతులు బండి పెట్టి మెయిన్ రోడ్ మీద తీసుకొస్తున్నాడు. 18 సంవత్సరాలు నిండకుండా ఏ పిల్లలు కూడా వాహనాన్ని నడపకూడదు. నీ పిల్లవాడు నీకు ఎక్కువ వచ్చు కానీ చట్టంకి ఎక్కువ కాదు. కాబట్టి దయచేసి పిల్లలు ఎవరికి కూడా 18 సంవత్సరాలు దాటకుండా వాహనాలు ఇమ్మాకండి. పిల్లలకి రూపాయలు తెలిసేలాగా పెంచండి. చిన్నప్పటి నుంచే పేదరికం అంటే తెలియాలి, కష్టం అని తెలియాలి పిల్లవాడికి. ఏం లేకుండా డబ్బులు అని చెప్పి ఆడి ముందు 500 రూపాయలు 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఆడికి డబ్బు అంటే లెక్క ఉండదు. నువ్వు ఆడి పెద్ద అయిన తర్వాత వాడు కంట్రోల్ చేయలేవు. ఎవరైతే చిన్నపిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచే డబ్బు విలువ తెలియజేస్తారో, కష్టం విలువ తెలియజేస్తారో, మంచి తెలియజేస్తారో ఆ పిల్లలు మాత్రమే ఉజ్వల భవిష్యత్తులోకి వెళ్తారు. వాళ్ళు మాత్రమే సమాజంలో గుర్తింపు పొందుతారు. అందుకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మా సంతోషం. అంటే ఆ తండ్రి అడుగుజాడలో, తాత అడుగుజాడలో, అమ్మగారు, మరి నానమ్మగారు వీళ్ళందరూ కూడా కన్సిస్టెంట్గా ఒక డిసిప్లిన్గా ఉన్నటువంటి కుటుంబం. అటు మంచి కుటుంబం మా ఇంట్లో కాదు మా బందర్లో ఉండాలని చెప్పేసి ఇవాళ ఇంత ఖరీదు పెట్టి ఇటువంటి స్కూల్స్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. ఇదే ప్లే స్కూల్లో మనం జాయిన్ చేయాలంటే బెంగళూరులో 1,50,000 రూపాయలు ఫీజు తీసుకున్నారు. ప్రీ స్కూల్స్కి బెంగళూరులో 1,50,000 రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు. అలా కాకుండా మనకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా మంచి సదుద్దేశంతో సంస్కృత స్కూల్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ స్కూల్లో మీ పిల్లలు బాగా ఎదగాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అవకాశం ఉంటే మరో క్యాంపస్ కూడా మరి మా చైర్మన్ గారు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని
ఎందుకంటే వాళ్ళ డబ్బులు కోసం ఆశించేటువంటి వ్యక్తులు కాదు. కొమరగిరి వారంటే సమాజం బాగుండాలి, సమాజంలో నైతిక విలువలు ఉండాలనేటువంటి చేసేటువంటి కుటుంబం కొమరగిరి వారి కుటుంబం. సత్యసాయిబాబా గారి అనుగ్రహంతో అనేక వేల కార్యక్రమాలు గత 40 సంవత్సరాల నుంచి మచిలీపట్నంలో నిర్వహిస్తూ ఆ స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులు పొందుతూ అనేక వేల మంది విద్యార్థులు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. మా అన్నగారి అబ్బాయి కూడా పంచపర్వాల కృష్ణ ఇదే స్కూల్లో చదువుకుని ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి ఇక బందర్లో డాక్టర్గా ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. అలాగే దేశ విదేశాలు ఎంతోమంది బాలాజీ విద్యాలయం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఆ స్థాయిలో మీ పిల్లలందరూ కూడా ఎదగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరి గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్ ఇందాక చెప్పారు, వారికి అజరయ్య గారు ప్రిన్సిపాల్ గారు నోబెల్ కాలేజీలో డ్రెస్ ఇచ్చారని. నాకైతే లా అయిన తర్వాత నాకు కోరిక, నాకు కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ గవర్నమెంట్ అల్లి టోపీ పెట్టుకోవాలని. కానీ బందర్ లా కాలేజీలో నాకు అది ఇవ్వాల. నేను ఇక్కడ అవగానే హైదరాబాద్ హైకోర్టుకి ఎన్రోల్మెంట్కి వెళ్ళి అక్కడ స్టూడియో ఉంది, రామ్లాల్ స్టూడియో అని, ఆ స్టూడియోలో అద్దెకి ఇస్తున్నాడు. 300 రూపాయలు ఇస్తాడు, నా నెత్తి టోపీ పెట్టి నాకు ఫోటో తీస్తాడు, స్టూడియో ఫోటో. అంటే ఆ రోజు 30 సంవత్సరాల క్రితం అలా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి మాస్టర్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఆ క్యాంపస్లో ఇలాగే స్కూల్ యాజమాన్యం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు నేను చాలా సంతోషపడ్డా. నాకు పొందలేకపోయినా మా అబ్బాయి పొందండి. అలా ఇక్కడ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ అయినా సరే మీరు పొందినటువంటి గ్రాడ్యుయేషన్ని వాళ్ళు మీ పిల్లలు ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ ఏలో మరి పెద్ద సంవత్సరంలో తీసుకోవడం అనేది చాలా అభినందనీయం. ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసినందుకు మరొకసారి మా డైరెక్టర్ గారిని, చైర్మన్ గారిని, ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ బాగా పనిచేస్తున్నటువంటి టీచర్స్, ముఖ్యంగా ఆయాలందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. Today I would like to share my journey with Samskriti Play School. So I'm very happy with the academics here. Samskriti Play School is not only focusing on the academics, it also focuses on other activities like games and teaching some shlokas, dance, singing, some fun activities. So these are all very, very important for our overall development of our child. So the efforts that the school takes for the extracurricular activities to celebrate all the special days and making each and every child to participate is very, very impressive. Like last year, my daughter, she don't want to participate in any of the program, but this year she is ready to participate in the dance program and she is ready with a graduation speech, and I'm very proud of her. I personally thank her class teacher, dear Lakshmi ma'am and Satyavati ma'am for encouragement, and I thank all the teaching and non-teaching staff for all the love given to each and every child. This school taught our children how to enjoy the learning process. I'm sure this will take them well in the future, and whatever field they choose, they will continue to be productive. And I like two important things here. One is individual care and the other is play area. I cannot find anywhere other than here in Samskriti Play School. I found like indoor play area and outdoor play area, which is very, very important for our child's physical, like it's very important for the physical growth also. So I like the campus very much. It's very pleasant and it's hygiene, and I like the way how the teachers and the non-teaching staff receive and welcome every children every morning with a big smile. And I truly appreciate all the teachers here. They respond immediately to the parent, they interact with the parent, and finally our journey with Samskriti Play School, it's very emotional because for each and every celebration they invited us. It's like a family gathering, so we are more excited than the children. So I congratulate the whole Samskriti team, and I hope the spirit continues in the future. Director sir and Surabhi ma'am, I wish you very all the best, and thank you for grooming my child so well, and this is and making my child's learning or beginning of the schooling so memorable. Thank you so much. Thank you, sir. Today I am here to thank all of the Samskriti team to take care of my kid in a beautiful manner. It's actually very heartfelt or heart-filling moment for me that this school is not continuing further. I am really worried about my kid, and
This is the confidence that they have grown in me. And every grief, I have suffered a lot of grief, and the teachers, especially Lakshmi ma'am and even the nursery teacher, they stood with my kid and they have helped a lot to groom my kid in my absence. I can truly say that I have never taken care of my kid because of so many other things. All that he is only because of the teachers, and I am really thankful to the Samskriti team. I don't have any more thing to say that I like this school a lot. Thank you. Ishan Karthik, Y Mahalakshmi, Y Yagneshwar. Let's encourage them with your big round of applause. ఓకే చూడాలి ఒకసారి పాప చూడమ్మా ఏ పాప ఓకే సార్ ఓకే కొంచెం వెనక్కుండండి అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఓకే సార్ నానా కొంచెం ఎదరకు రమ్మా నువ్వు కొంచెం ఎదరకు చూడమ్మా బాబు దేవాన్స్ నానా లక్కీ చూడండి సార్ సార్ ఒకసారి నానా ఇటు లక్కీ ఒకసారి అంకుల్ ఒకసారి సార్ ఓకే చెల్లి హాయ్ ఓకే సార్ చూడు హాయ్ నాన్న చూడాలి లొకేట్ హాయ్ చేసి సరికి పెట్టు మేడం ఒకసారి చూడండి మేడం మీరు కూడా చూడండి ఇట్లే ఉన్నాయా ఓకే చూడమ్మా హాయ్ బాబా ఓకే సార్ హాయ్ రెడీ They presented. మేడం పాప తిన్నాము అదే వైట్ ఫేస్ అలా పాపని దించోండి సార్ పాపని దించోండి Hi everyone. So, thank you so much for Samskriti School. నానా సైడ్ నుంచో అమ్మ పక్కన అక్కడ So, Hyderabad lo 1 month ఉంటాను, కొంచెం 1 month వస్తూ ఉంటాను. పక్కన నుంచో పెట్టుకోమ్మని It's almost my parents support. So, I study most to my parents. ఒకసారి చూడు అది బాబుని పక్క పెట్టు Let us give them a big round of applause. చిన్ను బను ఇక్కడ చిన్ను He presented. నానా చూడాలి సార్ బను చిన్ను ఇటు ఇక్కడ చింతలి ఫ్లాష్ ఆపే హాయ్ అమ్మ ఒకసారి దగ్గరికి చిన్ను ఇక్కడ చింతలి అవార్డు వచ్చేస్తున్నాం M. Tejo Tanvish. హాయ్ చూడాలి అరే ఇటు అరే Let us encourage them with your claps. ఒకసారి చూడమ్మా హాయ్ మేడం దగ్గరే ఒకసారి చూడండి హాయ్ చూడాలి హలో M. Tejo Tanvish. K. Satyajay Krishna. ఓకే రైట్ లోడ్ ఆగిద్దాలి ముందే వేసుకోవాలండి మేడం ఇచ్చేయండి మేడం దగ్గరే మేడం మీరు కూడా సార్ ఓకే సార్ S. Havyan Shram. Preran. Junaid Adil. నానా ఇటు పట్టుకుని ఒకసారి చూడు ఒకసారి చూడండి అందరూ సార్ సార్ కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళండి సార్
ఒకసారి చూడండి. చూడాలి చూడాలి. మోక్ష అవినాష్. అలాగా అవసరం లేదా సార్ బాబు ఇగో నాన్న చూడాలి. ఇగో చాక్లెట్ ఇదిగో రెడీ. ఓకే. Children feel more excitement when దగ్గర మేడం దగ్గర. నాన్న చూడాలి. Himansh, T. Charan, V. Revan, M. Srujan, Y. Venkat Aviram. Come along with your parents. హాయ్ నాన్న చూడాలి. హాయ్ ఇయో చాక్లెట్ ఇదిగో చాక్లెట్. ఓకే రైట్నా అన్న డబల్ 71. Let us encourage them with your big round of applause. I am requesting all the parents. సార్ సైడ్ సార్ మీరు మధ్యలో ఒకసారి చూడండి మేడం. ఈజీగా ఉందండి ఖర్చు ఇలా పెట్టాము కొంచెం. పదా ఇంకేంగా ఇప్పుడు ఇంకో మెడల్ మిస్ Children feel very excitement when they hear their names being called and applause from the audience. They feel very warm when you are applause. When you are giving it along with your parents. Hi, chudal idhar. Idhar. Hi there. Let us encourage them with your claps. Let us give them a big round of applause. Chudali, hi Nana. V. Revan. Yo, chocolate go. Hi. Chuda. Yo. Hi, do. Let us encourage them with your big round of applause. They feel very excitement. Hi, Nana Chudali. Hi. T. Charan. మధ్యలోకి వెళ్ళండి సార్ మధ్యలోకి వెళ్ళండి. Let's give a big cheerful applause when they are receiving the certificate. I am requesting all the parents, encourage them with your big round of applause. Ichun madam. Come along with your parents. Charan ichudali. Ready? Charan ichudalama. Charan. ఆటోమేటిక్ మొత్తం అవుతుంది. అవుదు. హాయ్ నాన్న చూడాలి. హాయ్ look at this. రెడీ. హలో మేడం ఇచ్చుండి మేడం దిస్ సైడ్. హలో చూడాలి. I am requesting all the parents to encourage them with your claps. They feel so proud while we are clapping. హాయ్ చూడమ్మా. హాయ్ ఇది రెడీ. హాయ్ చూడు నాన్న. హాయ్ మేడం చూడు మేడం. చూడాలమ్మా నాన్న. Next, after this session, we have cultural activities. మేడం చూడు మేడం. Parents have to encourage them. చూడమ్మా యశ్విత. చూడు సార్ చూడాలి. చూడమ్మా చూడాలి అందరూ. Requesting all the parents, encourage them with your claps. యాహని చూడమ్మా. హాయ్ నాన్న చూడాలి. మేడం ఇచ్చండి మేడం మీరు కూడా. ఓకే నాన్న మధ్యలో రా. Next, Charvi. ఇచ్చుడు. హాయ్ రెడీ చూడాలి. Let's encourage them with your claps. చూడాలి. హాయ్. I am requesting all the parents. హాయ్ చూడమ్మా.
చూడాలా రండి సార్ పైకి మధ్యలో నాన్న చూడాలి హాయ్ నాన్న చూడు ఇదిగో చాక్లెట్ ఇదిగో హాయ్ ఇటు 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 నాన్న ఇటు హాయ్ చూడమ్మా హాయ్ నాన్న చూడాలి హాయ్ ఇటు 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 హాయ్ ఇదిగో చాక్లెట్ ఇదిగో They all need applause from your హైలైట్స్ పెట్టేస్తున్నాం. Now next Ishwita. తెల్లారి జరిగిన ఆనందం వెళ్ళిపోతుంది పతాబుల్లాగా. ఓకే వీడియో మిక్సింగ్ చేస్తున్నాండి లేదు క్యాప్ కట్లో ఏదో కొనంత ఆడు మా వాడు ఒకడు ఉన్నాడు కదా ఆడు సార్ ఇచ్చాడు సార్ అందరు మేడం ఇచ్చాడు హాయ్ నాన్న చూడాలి Pranavi say. సార్ దగ్గర సార్ క్లోజ్ సార్ చూడమ్మా హాయ్ Let us give them a big cheerful and we will miss you a lot. చూడమ్మా హాయ్ నాన్న ఓకే సార్ రెడీ నాన్న చూడాలి సార్ ఇచ్చాడు సార్ అందరూ మేడం ఇచ్చాడు మేడం మేడం ఇచ్చాడు డౌన్ చేయండి వెనకాల కనపడాలి కదా కొంచెం డౌన్ చిన్ను మేడం ఒకసారి అవి ఫేస్ కనపడాలి మీరు డౌన్ చేయండి వెనకాల డౌన్ చేయాలి కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి సార్ మీరు ఒకసారి మీరు చూడమ్మా హాయ్ నాన్న రెడీ కొంచెం డౌన్ చేసుకో సెకండ్ వన్ డౌన్ చేయమండి మేడం ఓకే రెడీ చూడాలి ఇచ్చామా ఇచ్చుడు జస్విక చూడాలి హాయ్ ఒకసారి అలానే ఉండి ఒకసారి ఇలా చెయ్యి రైట్ హ్యాండ్ చేయండి హాయ్ ఇంకోసారి మళ్ళీ హాయ్ అని మళ్ళీ హాయ్ బాయ్ టు సంస్కృతి చేస్తా నాకు మళ్ళీ Gणेश
We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to break this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come on అంటే వీడియోలో మీ చేతులు వచ్చేస్తాయి. గురు బ్రహ్మలారా ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను జీవితాలకు చివరి మలుపులో. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We had a good day. Goodbye, everybody. It's time to say goodbye to my teacher. Goodbye to my friends. Goodbye, everybody, till I see you again. Wave your hands left, wave your hands right. Turn around once and clap your hands twice. Step to the left, step to the right. Jump to the middle and jump out wide. Goodbye, everybody. We had a good day. Goodbye, everybody. It's time to say goodbye to my teacher. Goodbye to my friends. Goodbye, everybody, till I see you again. Wave your hands left, wave your hands right. Turn around once and clap your hands twice. Step to the left, step to the right. Jump to the middle and jump out wide. Goodbye, everybody. We had a good day. Goodbye, everybody. It's time to say goodbye to my teacher. Goodbye to my friends. Goodbye, everybody, till I see you again. Goodbye, everybody, till I see you again. Good evening, everyone. Respected principal, teachers, and all my dear friends. I am Pranavi Sai from PP2. Today we are all here to celebrate Graduation Day. It is a wonderful experience with you all. First of all, I thank my parents for always love and support me. At the beginning I was crying because I miss my mom, dad, brother. Lakshmi mom is my class teacher. She is the best teacher ever. Whenever I cry, she makes me to talk with her. She told us so many things like number name,
and all the festivals with our teachers and friends and family, which makes me grow mentally and physically. I'm here on the stage before all of you. It's all because of Shruti ma'am. Thank you for Shruti ma'am. We love you. Shruti ma'am, you're amazing. I would like a wonderful lady, Ayamma, to take good care of. I will definitely miss my lovely friends. I'm so sad because I'm gonna be my beautiful school. But at the same time, I am sad and excited and nervous for the first class in another school. Dear friends, today is our day. We all go. Dear friends, Director sir and Shruti ma'am, thank you for giving this opportunity. Jai Hind, Jai Bharat. Honorable dignitaries and dayas, covering teachers, parents, fellow graduates, good evening all. Myself, Devan from PP2. Today I am standing here, mixed emotions. Today I am happy that we are graduated. I am sad. We won't get back those wonderful time we spent in Samskriti teaching. When I joined Samskriti, I was curious. How would I feel in this school? But all teachers made us feel like home. We want you rhymes, words, letters, numbers, and gaps. Our teacher helped us and discipline and manner. Thank you. అయితే బాలాజీ స్కూల్లో ఈ అవార్డు తీసుకోవాలంటే చాలా కష్టపడాలి. ఇక్కడ 3 days హైయెస్ట్ అటెండెన్స్కి ఇచ్చారు. అక్కడైతే 1 day లీవ్ కూడా ఉండకూడదు, అసలు 0 అనమాట. ఫుల్ డేస్ ప్రజెంట్ అయితే అక్కడ చేస్తారు. అయితే దానికోసం నేను చాలా కష్టపడి వచ్చేదాన్ని. ఒకసారి చేయించుకున్నాను, ఇది 2వసారి. దీనికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంకొకటి, ఈ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మేము 6 members గ్రాడ్యుయేషన్ చేసాము. సెకండ్ ఇయర్ 19 members చేసాము. ఈ ఇయర్ 28 members గ్రాడ్యుయేషన్ చేసాము. దీనికి అసలు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంకొకటి, ఈ బ్యాచ్ మాకు నర్సరీ నుంచి కంటిన్యూ అయిన వాళ్ళు. ఈ పేరెంట్స్ అంటే అట్లనే స్టూడెంట్స్ అంటే మాకున్న ఎఫెక్షన్ అంతా ఇంత కాదు. ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే మాకు ఎలాంటి పబ్లిసిటీ లేదు. ఏ టీచర్ ఎవరింటికి వెళ్ళి మా సంస్కృతిలో పిల్లల్ని జాయిన్ చేయండి అని ఏ టీచరే చెప్పరు. చివరికి వాళ్ళు గేట్ వరకు వచ్చి అడిగినా సరే మీరు ఇక్కడ జాయిన్ చేయండి అని ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేయరు అసలు. ఎందుకంటే అదంతా మీరిచ్చే పబ్లిసిటీనే. ఎప్పుడైనా పేరెంట్స్ ఇచ్చే పబ్లిసిటీనే మాకు ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఇంత స్ట్రెంగ్త్ వచ్చింది అంటే కేవలం పేరెంట్స్ వల్ల. ఈ పేరెంట్స్ నుంచి నేను అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎప్పటికీ ఈ బ్యాచ్ని ఎప్పుడు ఎవరు మర్చిపోలేదు, ఎందుకంటే ఇది మాకు ఫస్ట్ 3 years నుంచి కంటిన్యూ అవుతున్న బ్యాచ్. ఇంకొక విషయం, లాస్ట్ ఇయర్ సార్ అన్నట్లు 20 యాక్టివిటీస్ చేసాం. అంటే కరెక్ట్గా డాక్టర్స్ డే, టీచర్స్ డే, ఫెస్టివల్స్ మాత్రమే చేసాం. ఈ ఇయర్ 34 యాక్టివిటీస్, ఇయర్లీ 40 చేసాము, కొన్ని మిస్ అయినాయి. అయితే దానికి ఆ క్రెడిట్ మొత్తం క్రెడిట్ గోస్ టు సురభి మేడం. ఫస్ట్ సురభి మేడంకి చాలా యాక్టివిటీస్, మేడం వచ్చాక ఇన్నోవేటివ్గా చాలా యాక్టివిటీస్ చేయించారు.
అట్లానే పిల్లలు కూడా యాక్టివిటీస్లో చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇంట్రెస్ట్గా చేశారు. ఇప్పుడు పిల్లలందరూ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఈ రోజుల్లో ఒక 500 ఒక్క రూపాయి ఇవ్వాలన్నా ఎంతో ఆలోచిస్తారు ఎవరైనా బయట వచ్చి అడిగితే. అలాంటిది మీరు నమ్మరు, ఈ విషయం సార్ అయితే డిస్కస్ చేయలేదు కానీ నేనైతే చెప్పాలనుకుంటున్నాను. 50 lakhs అనే విషయం అది చిన్న మొత్తం కాదు. ఇద్దరు పేరెంట్స్, అది నేను చెప్పలేదు అందుకే నేను చెప్పట్లేదు, కానీ ఇద్దరు పేరెంట్స్ వచ్చి 50 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ పెడితే. అంటే మీ మీద మా మీద మీకున్న నమ్మకం అది. అదే నమ్మకంతో మేము కోరుకునేది ఒక్కటే, మా స్కూల్ గురించి మీరు ఎలాంటి పబ్లిసిటీ ఇచ్చినా ఓకే, అంతేనండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. అధినాయక జయ హే భారత భాజ విధాత పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠ ద్రావిడ ఉచ్చల వంగ వేంజలి నాచన యమునా గంగ ఉచ్చల జనతి తరంగ తమ శుభన వెనక్రావా అలాగే ఉండాలి. చూడండి అందరూ రెడీ. వెనక్రావా కొంచెం అలాగే అలాగే వెయిట్ వెయిట్ వెయిట్. సంతోష్ ఒకసారి మీరు వెళ్ళవా? ఒక్క నిమిషం కెమెరా దింప మాకు, నువ్వు కెమెరా అలాగే ఉండండి. వెయిట్ వెయిట్ దింప మాకు.